सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शनिचरवार के एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन के दसांगे तुहानू अज दीयां पंजाब समेत दुनिया भर दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे पंजाब दीयां खास खबरां तो। मौसम की जानकारी तुहानू दे दिंदे हां। पंजाब दे विच ऐतवार नूं वी झुलसाउण वाली गर्मी तो राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि 16 ते 17 मई नूं मींह की संभावना मौसम विभाग ने दित्ती है। भारत के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करदਿਆਂ चेतावनी दी है कि पंजाब हरियाणा ते दिल्ली दे विच तापमान 46 तो 47 डिग्री सैल्सीयस तक वध सकदा है। 2 दिनों तो पूरे उत्तर भारत दे विच झुलसाउण वाली गर्मी लगातार पै रही है। शनिचरवार नूं भी इसे तरह पई ते ऐतवार नूं तां इसदे होर भयानक होण दी संभावना है। हरियाणा दे विच सिरसा शनिचरवार नूं वध तो वध तापमान 47.6 डिग्री सैल्सीयस दे नाल गर्म रहा। चंडीगढ़ दे विच पारा 43 डिग्री सैल्सीयस तक पहुंच गया। पूरी गर्मी इत्थे भी बढ़ रही है। सिटी ब्यूटीफुल दे विच हिसार अते बठिंडा, हरियाणा दे हिसार विच वध तो वध तापमान 46.4 डिग्री सैल्सीयस अते बठिंडा दे विच 45.4 डिग्री सैल्सीयस दर्ज किया गया है, जो आम दे नालों 6 डिग्री वध चल रहा है। इन्हां दिनां दे विच अगले 2 दिनों के विच पंजाब हरियाणा समेत चंडीगढ़ के विच खुश्क मौसम जारी रहने की संभावना मौसम विभाग ने दी है। 16 ते 17 मई नूं चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा अते भारत के होर उत्तरी खेतरां दे विच वख-वख थावां ते हल्का मींह पैण की संभावना मौसम विभाग ने दी है। ते मींह की संभावना वाली खबर सुन के ही थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है। आस करते हैं आउंदे दिनां दे विच भावें कणियां ही पै जाण, पर पंजाब ते हरियाणा समेत चंडीगढ़ के लोकां नूं गर्मी तो थोड़ी राहत जरूर मिले, क्योंकि गर्मी ने सब नूं कल्पा रखिया। उत्तों बिजली के कट्टां ने पंजाब के लोकां नूं तां खास करके तड़फा रखिया। शनिचरवार ते ऐतवार नूं तां बिजली के कट कुछ ज़्यादा ही लगदे ने। सो तपदी गर्मी दे विच सारे तुसीं आपो अपना जरूर ध्यान रखो, पानी वध तो वध पीओ। शनिचरवार नूं भारत दे विच कणक दी फसल दे नाल जुड़ी एक वड्डी खबर आई। भारत सरकार ने वधदियां घरेलू कीमतां नूं काबू करन दे लई हुण कणक दी बरामद उत्ते तुरंत पाबंदी ला दित्ती है। यानी कि जिहड़ी भारत दी कणक है वो हुण विदेशां दे विच नहीं भेजी जा सकेगी। विदेशी वपार डायरैक्टोरेट जनरल यानी कि DGFT ने 13 मई के नोटिफिकेशन विच कहा है कि इस नोटिफिकेशन की मिति या इस तो पहला जिस खेप लई इजाजत दी गई है उस ते यह हुक्म लागू नहीं होएगा। यानी कि हुण तो बाद यह हुक्म लागू होएगा। हुण तक जिहड़े भी ऑर्डर कर दिते गए ने वो मुकम्मल जरूर होंगे, पर उस तो बाद अज तो बाद कोई नवा ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। सरकार ने नोटिफिकेशन जिहड़ा जारी किया है उस दे विच कहा है कि भारत गुआंढी देश अते होर लोड़वंद देशां दी खुराक सुरक्षा नूं खतरा है। सरकार साफ तौर ते कहंदी है कदम देश की समुची खुराक सुरक्षा का प्रबंधन करन होर गुआंढी ते लोड़वंद मुल्कां दीयां जरूरतां नूं पूरा करन लई चुकिया गया है। हालांकि भारत सरकार की इजाजत ते कुछ शर्तां दे नाल निर्यात जारी भी रहेगा। इस तो पहला 12 मई नूं सरकारी अधिकारियों की एक बैठक हुई सी, जिस विच कणक दे निर्यात ते फैसला लिया गया। इस बैठक विच दस्सिया गया कि भारत ने विश्व पद्धरी रूप दे विच अनाज की वाधी मंग दे विचाले वित्ती साल 2022-23 विच रिकॉर्ड 10 मिलियन टन कणक का उद्देश्य निर्धारित किया है। हालांकि कौमांतरी बाजार दे विच भारतीय कणक की मंग विच वाधा लगातार जारी है, जिसनूं देखदिआं किसानां, वपारियां ते बरामदकारां नूं आयात करन वाले मुल्कां दे सारे गुणवत्ता मापदंडां की पालना करन दी सलाह भी दित्ती गई है। पर बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने कणक की बरामदगी ते पाबंदी ला दी है। ते भारत सरकार दे इस कदम नूं कांग्रेस ने किसान विरोधी कदम दस्सिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार ने पहला लोड़ींदी कणक खरीदी नहीं ते हुण निर्यात ते पाबंदी ला दी है। पार्टी के सीनियर लीडर अते साबका वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि मेरा मनना है कि केंद्र सरकार लोड़ींदी कणक की खरीद करने विच असफल रही है। अजिहा नहीं कि कणक का झाड़ घटिया होवे। कुल मिला के कणक का झाड़ पहला वांग ही है। हो सकता है पहला नालों थोड़ा वध झाड़ निकलिया होवे। जाहिर तौर पर यह किसान विरोधी कदम है। कहते मैनू कोई हैरानी भी नहीं है, क्योंकि ये सरकार कदे भी किसान हितैषी रही ही नहीं। हालांकि खबरां पढ़े जाण तक पंजाब के मुख मंत्री या फिर नवजोत सिंह सिद्धू या फिर होर कोई भी वड्डा लीडर होवे, उन्हां दे वल्लों इस मुद्दे ते कोई भी प्रतिक्रम नहीं दिता गया ते ना ही किसी वड्डे किसान लीडर दे वल्लों इस मसले ते कोई प्रतिक्रम जारी किया गया। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार वल्लों कणक की खरीद विच ढिल देण लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जरूर धन्नवाद किया। ट्वीट दे विच मुख मंत्री मान ने लिखा कि पंजाब के किसानों वालों मैं पीएम का धन्नवाद करदा। कणक की खरीद विच ढिल देण लई पीएम नरेंद्र मोदी जी तुहाडा धन्नवाद। पंजाब इसी तरह ही अन्न भंडार लई अपना योगदान दिंदा रहेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने पंजाब दे विच कणक की खरीद के नियमां विच ढिल दित्ती है। इस वारी कणक का झाड़ काफ़ी घटिया सी। कणक का दाणा वधे हुए तापमान के कारण सुंगड़ गया सी, इस करके केंद्र ने यह फैसला लिया है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ VIP ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ VIP ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 710 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। 710 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ VIP ਰੂਮ ਨੇ ਜਾਂ VIP ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ VIP ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡਕਾ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਕਤ 27 ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295A 153A 504 ਤੇ 120B ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਹੋਣ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤਾਪਘਰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਾਪਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਪਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਸਿਰਫ 312 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਏ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਭੇਲ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ASP ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਯੰਤਰ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰਮ ਸੁਆਹ ਕਾਰਨ 2 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲੱਤਾਂ ਝੁਲਸ ਗਈਆਂ। ਰਾਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ESP ਖੰਭੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਬੰਦ 3 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ESP ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ 5 ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਬੂਜਾ ਤੇ ACC ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਲੈਣੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪਤਲਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45% ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6500 में ਜਿਹੜੀ मेगावाट बिजली की जरूरत सी मैक्सिमम अप्रैल मई इस बार 10,900 ਹੁਣ तक हो चुकी है। आने वाले दिनों कुदरत ने की कहर करना है बारे दस नहीं सकते, लेकिन बेस्ट मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग बाई द हिमसेल्फ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मानयोग मुख्यमंत्री साहब आप मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीज नूं, क्योंकि पैडी सीजन भी आने वाला है, गर्मी भी वधी आ, लोगों को जरूरत है बिजली की निर्विघन सप्लाई भी मिलूगी। पछवाड़ा कोल माइन भी शुरू होने जा रही है, जिहदा 500 तो लैके 600 करोड़ पंजाब नूं बचना है। जिहड़ा मुद्रा कोल प्लांट है टाटा दा, जिहदे च पंजाब की हिस्सेदारी है 5 स्टेटां नाल 475 मैगावाट बिजली सानूं उत्थों मिलनी है, ਉਹਦੀ भी तैयारी पंजाब सरकार ने कर ली है। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 132 kV ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੰਡਾਲਾ ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਿਆ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜਾਖੜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਭਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੀਸ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ शुभ कामनावां भी दित्तियां। अखीर दे विच कहा गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। इसके ऊपर मैंने इल्जाम लगाए। मैं आपके माध्यम से सोनिया जी, मैं आपको, क्योंकि आप बड़े हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपके माध्यम से एक स्पीकर के तौर पे मैं आपके माध्यम से कांग्रेस जनों से बात कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति पे मैंने आरोप लगाए हो, क्या वो मेरे खिलाफ अनुशासन कमेटी में बैठ सकती है जज बन के? कहते वही कातिल, वही शाहिद और वही मुनसिफ ठहरे। मेरा एक सवाल है, और मैं मानिए मैं बड़ा उनका रिस्पेक्ट करता हूं, अशोक गहलोत जी का। अशोक गहलोत जी, आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज क्या सुनील जाखड़ ने कर रखा है क्या, जो सुनील को नोटिस दिया गया? डिम्पा जी को मैंने कल बैठे देखा, आपके बगल में बैठे थे सोनिया जी, पिछली रो में आपके। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने पूरे बाड़मेर के माथे पे कलंक लगाया। मैं समझता हूं उनको बाड़मेर का नाम नहीं लेना चाहिए था, उनको व्यक्ति विशेष का कहना चाहिए था। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗਾਜ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦੁਖਦ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਖੜ ਦੀ ਕਮੀ ਖੜਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ 1050 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇਗੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਾਲਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਹੁਣ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਚ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ 18 ਮਈ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ VIP ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝੁਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਭੀਖੀ ਤੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। BSP ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, BSP ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੋੜੇ ਵੇ 1500 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਟ ਛਾਪਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ UAE ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਖਲੀਫਾ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਅਲ ਨਾਹਿਆਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। UAE ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਸੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਰੋਨ ਥਾਣਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਵਾਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਨੇਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਟਾਪ ਪੋਸਟ ਤੇ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਲਾਰਕ ਗੈਫੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਬਰਾਂ ਪੜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।